السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور ویورز، جس طرح سے میں کہتا رہتا ہوں کہ سنتا جا اور شرماتا جا، وہی صورتحال آج بھی ہے، وہی باتیں اسی قسم کی ساری ہیں۔ اور جمہوریت کے حسن کو اس وقت آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ جمہوریت سے آپ فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ یہ فیض وہ والا فیض یاب نہیں جسے باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کل ویڈیو لیکس ہیں وہ ساری فیض یاب ہوئی ہیں عمران خان کی طرف سے، تو میں اس فیض یاب کی بات نہیں کر رہا، میں ایکچوئل ورڈ جو ہے فیض یاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو سلسلہ کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں؟ ابھی ختم تو خیر ہونے نہیں، شروع کہاں سے کریں اس کی بات کرتے ہیں۔ اس میں آج سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ یہ جو ہے نا کہ عوام میرے ساتھ ہے، یہ سچویشن، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کتنا بھیانک یہ ایک کلچر ہے، یہ اسٹیٹمنٹ جو دیتا ہے بھیانک قسم کی کہ عوام میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کون سی صورتحال اختیار ہوتی ہے، یہ تو اس کا ذکر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پیٹرول جو ہے، واہ واہ واہ، پیٹرول سستا ہو گیا، پیٹرول جو ہے 12 روپے پتہ نہیں کتنے پیسے سستا ہو گیا۔ اور یہ جو ہے یہ کب ہونا تھا؟ یہ کوئی کم از کم 3-4 ویکس تو نہیں کہہ لیں، اس میں کم از کم ہم جو 15 دن کا ایک سپیل کہتے ہیں، تو کم از کم 3 سپیل پہلے جو ہے وہ سستا ہونا تھا۔ لیکن آبویسلی وہ اسحاق ڈار صاحب کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ آ کے اور پائل اپ کر کے اس طرح سے ریلیف دیا جائے، اس طرح کیا جائے جیسے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ اور اس میں جو ہے فرینڈلی فائر میں مارا کون گیا؟ بیچارہ مفتہ اسماعیل مارا گیا، اور نظر نہیں آ رہا ہے وہ جو مریم جی کہہ رہی تھیں جب ان کو ریلیف ملا تھا، تو مریم جی کہہ رہی تھیں کہ آج میں عمران خان کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں، تو ہم بھی آج دیکھنا چاہتے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب کی شکل کہ وہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، کیا صورتحال ہے۔ لیکن یہ فرینڈلی فائر مارے جاتے ہیں، یہ ایک کنبہ، ایک خاندان ایک چیز اس قسم کر رہی ہوتی ہے، باقی سارے آتے جاتے ہیں، لپیٹے میں مارے جاتے ہیں، سارا کچھ اس قسم کا ہوتا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو ہے وہ کنگ جو ہے نا، وہ ہی ہیز ٹو ریمین، جو آج کل وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ دوبارہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار کسی طرح سے آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دیں، اور آپ آرمی چیف کو ذرا سی تھوڑی سی ایکسٹینشن اور دے دیں، ہمارے سب مسائل سیٹل نہیں ہوئے، نیا آرمی چیف جو بھی آیا بڑا ڈاڈا ہونا ہے، وہ کسی کو بھی آپ لیں، اس نے اس سچویشن میں آ کے کسی کا وزن نہیں اٹھانا، اس نے بڑی ایک عجیب قسم کی جو ہے سچویشن میں آئی نا، تو اسی آرمی چیف کو تھوڑا سا ایکسٹینشن دے دیں، چیزیں کر لیں۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس پہ ہانا نہیں کر رہے، جو سننے والے جو کہنے والے بتا رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یار لاہور دا کی بنیا ہے، پنجاب دا کی بنیا ہے، پنجاب کی صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ پنجاب کو جو ہے وہ اگر پنجاب واپس آ جاتا ہے تو پھر یہ شاید ایکسٹینشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اس قسم کی خبریں جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پنجاب کا مسئلہ جو ہے وہ اوبیسلی وہ پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، پرویز الہی صاحب کس طرح سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کہ مونس جو ہے وہ ہاتھ نہیں آ رہا، مونس قابو نہیں آ رہا، مونس جو ہے وہ کسی گیڑے میں نہیں آ رہا اس وقت۔ اور مونس کو پتہ ہے کہ جو عوام کا جو اس وقت فلو ہے، جو بہاؤ ہے، وہ کسی اور طرف ہے، اور وہ اس طرف ہے جس طرف عمران خان صاحب ہیں۔ وہ اس پہ ابھی ڈسکس کرنا ہے، آپ نے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے، یہ بڑی خوفناک، بڑی ہیوی قسم کی ویڈیو آئے گی، بڑے سنگین قسم کے انکشافات آج اس میں ہوں گے، اس میں باتیں ہوں گی اس میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے چوہے شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب جو آپس میں جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، سب لوگ لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ آپس میں بٹھا دیا جائے، ان کا جو کر دیا جائے، ان کی دوستی کر دی جائے، اور یہ چیزیں اتنی آگے تک، اتنی ہیوی طریقے سے آگے تک نہ جائیں۔ آپ کو یہی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہی غصہ نظر آ رہا ہے خان صاحب کی کل کا جو انہوں نے پشاور میں جو ہے وہ اس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا، اور اس میں جتنا اگریشن تھا، جتنا غصہ تھا، جتنا ان کو قسم کی سچویشن تھی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کون سی صورتحال چل رہی ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ وہ ہم بڑا مزے کی کسی نے بات کی تھی کہ ہم وہ آپ گڈیاں اڑائی نہیں، آپ لوگوں نے کیا بتاؤں آپ کو، گڈی اڑانے والے جو ہے نا، گڈی جب نیچے کرتے ہیں نا سارا کچھ، وہ جب ڈور کھینچتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں تو نیچے گنجل پڑ جاتا ہے، ان گنجل کو سلجھانا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، اور گنجل کو سلجھانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ گنجل کا کچھ سرا مل جائے، اور سرا اگر مل جائے تو اس کے بعد اس کو جو ہے پوری ایک پنی بنائی جا سکتی ہے، سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہو رہی ہے کہ ایک صورتحال اس قسم کی جو بات آ رہی ہے، خبر آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک سرا جو ہے وہ ہاتھ آ گیا ہے نون لیگ کے، اور نون لیگ اس سرے سے جو ہے وہ آگے ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آبویسلی وہ سرا یہ ہے کہ وہ اعظم خان ہے، اور جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس قسم کی آ رہی ہیں کہ اعظم خان صاحب نو پھڑیا جائے گا، تو انہوں پھر گرل کیتا جائے گا اور سارا کچھ کیا جائے گا، اور ان سے پھر خبریں نکالی جائیں گی، ان سے بھی چیزیں نکالی جائیں گی، ان سے پھر باتیں نکلوائی جائیں گی، کیا صورتحال ہے، کیسے ہے۔ اور وہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو وہ سرا سمجھا جا رہا ہے کہ اس سرے کے تھرو باقی سارا کچھ جو ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ روٹ کی جائیں گی۔ اور یہ جو ویڈیو لیکس نکل رہی ہیں، جو آڈیو لیکس نکل رہی ہیں، آڈیو لیکس کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آڈیو لیکس جو ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرائی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھرڈ پارٹی نے کرائی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ
शहबाज शरीफ साहब ने खुद कराई हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हैवी किस्म की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही हैं। और इसमें सबसे जो आसान आदमी बैठा हुआ है, जब से स्कूल आदमी बैठा हुआ है ना, वो आदमी बैठा हुआ है जो ज़रदारी साहब हैं। ज़रदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ज़ाहिर साहब बीमार हो गए और बड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी अजीब सिचुएशन है। लेकिन ज़ाहिर साहब बीमार हुए हैं तो ना उनको फजल रहमान साहब देखने गए, ना शहबाज शरीफ साहब देखने गए, ना कोई और बंदा देखने गया, ना किसी चैनल ने रिपोर्ट किया कि वो बीमार हुए हैं तो वो कहाँ पे हैं इस वक्त, और वो उस वक्त उनको क्या सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है, उनको उनको को मिलने को जा रहा है, क्या हो रहा है। वो ज़ाहिर बात है कितना अहम आदमी जो सदर बनने के चक्कर में था, सारा कुछ था, तो उसके बारे में कुछ चीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो बीमार नहीं हुए हैं, वो ज़हनी तौर पे थक गए हैं, और इन चीज़ों के, इन सब जो कुछ हो रहा था उनके बारे में जो है उनसे अपसेट हैं। और नवाज शरीफ साहब से शायद अपसेट हैं, क्योंकि जो मैंने को लास्ट टाइम बताया था, स्क्रिप्ट में ये चीज़ें नहीं थी जो इस वक्त हो रही हैं, जो सारा कुछ हो रहा है। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, वापस आते हैं ये आज़म खान वाली सिचुएशन में। जो है आज़म खान का इशू इस किस्म का आ रहा है कि आज़म खान ने इमरान खान साहब जो है वो उनको ट्रैप करने के लिए आज़म खान साहब को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऐसी कोई काबू नहीं आ रही, और खान साहब नहीं आ रहे, काबू आ रहे और नहीं पकड़े जा रहे उसमें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अवामी लीडर हूँ, मैं अवाम मेरे साथ है। तो अवाम मेरे साथ है कि वाली सिचुएशन में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अवाम मेरे साथ वाली सिचुएशन में जो है ना, वो आपको याद होगा कि अयूब खान साहब भी कहते थे कि अवाम मेरे साथ है। एक दफ़ा क्रिकेट का मैच देखने स्टेडियम गए, उनको वो गालियाँ पड़ी कि उसके बाद उन्होंने कभी पब्लिक अपीयरेंस नहीं की और वैसे फौत हो गए। उसके बाद ये जो हम सुनने को आता है, सारी चीज़ें आती हैं उसमें। उसके बाद आप ये देख लें कि क्या नाम था इनका, भुट्टो साहब को देख लें। भुट्टो साहब क्या कहते थे, भुट्टो साहब जिस दिन तख्तादार पर उन्होंने चढ़ जाना था और उन्हें फांसी लग जाना था, उस दिन भी उनका ख्याल था कि अवाम मेरे साथ है। वो भी सिलसिला आपने देखा कि क्या सूरत हाल बनी उसमें। मरीम बीबी जो कहती जा रही हैं कि मरीम बीबी ये नहीं बोल रही कि अवाम मेरे साथ है, वो जमहूरियत और इन चीज़ों का राग गलाब रही हैं, वो ये नहीं कह रही, क्योंकि उनके वालिद साहब जो है नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि अवाम मेरे साथ है। जब वो वापस लैंड किए थे पाकिस्तान में, और पता चला था कि उनके अपने भाई जो हैं उनको रिसीव करने जो है वो नहीं पहुँच सके लाहौर के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर, अपनी बादशाहत के अंदर जो है उनके भाई अपने नहीं पहुँच सके थे वहाँ पे। तो वो भी एक सिचुएशन थी, जब उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, और सारा कुछ सिचुएशन थी, तो वो वाला जो है वो अवाम मेरे साथ है वाली सिचुएशन ऐसी इस तरह की नहीं होती। और आज देखें वो क्या किस तरह से भुगत रहे हैं उसमें। उसके बाद आपने सर मुशर्रफ साहब को देखा। मुशर्रफ साहब जो है वो कराची में जब लैंड किए वापस आके, तो उनका ख्याल था कि अवाम मेरे साथ, अब लैंड करेंगे तो बहुत तेरी खैर क्या क्या कुछ कैसे कैसे हो जाएगा। पता चला कि पता नहीं अपनी गड्डी भी काट दी, आई सी कि नहीं आई सी। तो ये सूरत हाल वहाँ पे बन गई थी कि अवाम जो है मेरे साथ है, वो अवाम सारी मैनेज हो, अवाम को मसाइल ही और उसके बारे में भी बात करते हैं उसमें। तो इसके साथ साथ इसमें आपने और भी इस किस्म की मैं आपको बेशुमार मिसाल दी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है मिसाल दे ले उसमें, कि वो अवाम मेरे साथ है, अवाम उनके साथ थी, क्या हुआ, बूम खत्म। पहला एक अटैक हुआ कराची में, दूसरा अटैक हुआ पिंडी में, खत्म, दैट्स इट, कहानी खत्म। हेलो ए पई जी अवाम ते पे तुसी। तो ये सूरत हाल जो है। अब एक भाई हमारा और है जो कह रहा है कि अवाम मेरे साथ है, अवाम मेरे साथ है, अवाम मेरे साथ है। अगर हम, ये तो मैंने पाकिस्तान की तारीख का बताया, अगर मैं दुनिया की तारीख का भी बताऊं, तो अवाम के साथ जो होता है, जो लोग अवाम का ख्याल रख रहे होते हैं, वो लोग ख्वार होते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशंस में, दफ्तरों में भी देख लें, तो जो हेड जो होता है वो अवाम का ख्याल रख रहा होता है, वो जो है वो ख्वार होता है, खजल होता है। जो अपने स्टेट का ख्याल रख रहा होता है वो सक्सेसफुल होता है, वो कामयाब होता है, सारा कुछ होता है। तो ये, और अवाम को जो है, अवाम को पिसाना, अवाम को खजल करना, अवाम को ख्वार करना, अवाम को सारा कुछ करना, और अवाम को झुके रहने देना, और अवाम को ख्वार होते रहने देना, जो है यही जो है ये जमहूरियत का शायद हुस्न है, और यही आपकी जो है वो कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। तो ये अवाम जो है, अवाम मेरे साथ है, मुझे खौफ आता है इन बातों से जब मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री देखता हूँ। और ये जब आदमी इमरान खान जब आए कहता है कि अवाम मेरे साथ है, अवाम का समुंदर है, और जब मैं कॉल दूंगा तो एक समुंदर आ जाएगा, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला इसकी जान की हिफाजत करे, और इसको थोड़ा सा ज़रा वैसे भी थोड़ा सा अंडर शेडो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे हाथ से निकल रही हैं। अभी भी जिन्होंने 5 दिन का 7 दिन का कहा है, और इनके जो लॉर्ड्स हैं, इनके जो 7 बंदे हैं, उन्होंने भी 7 कहा है। कोई कह रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो गया, कोई कह रहा है कि 7 दिन का जो ट्वीट्स वगैरह हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो वो भी इस किस्म की सिचुएशन ही है कि अभी आर्मी चीफ जो है वो 6 दिन के लिए वो अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने 6 दिन बाद जो है, मतलब 6 अक्टूबर को वापस आना है, तो वही 6-7 दिन बनते हैं। वो आके अगर बताएंगे क्या सिचुएशन बनेगी, शायद इसलिए उन्होंने होल्ड किया हुआ है कि उनसे कोई कमिटमेंट हुई हुई है ऐसी, कि वो अमेरिका से आके जो है शायद वो क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चीज़ बताएंगे कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो है इमरान खान अपना लायबल तय करेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है वो 7 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 7 दिन। हमें तो ये समझ आ रही है कि वही एक चीज़ बनती है, वरना 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन क्या उसमें हम इस चीज़ को 6 महीने में गुजार दें, कितना टाइम रह गया, क्या रह गया। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, चीज़ें सोचने वाली हैं, चीज़ें सुनने वाली हैं। और मेरे भाई तू सुनता जा, शर्माता जा। अगले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़।